بر محمد وآل محمد صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيت به، وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلعله كأنه البدر في ليلة تمامي وكمالي. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختار الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. ودخل معهما تحت الكساء. فاقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوالي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء
أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال لي أمين جبرائيل: يا ربي، من تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا ربي، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام: يا أمين وحي الله، إنه نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانية: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه
ولا مغموم إلا وكشف الله خما، ولا تالب هاجة إلا وقضى الله هاجته. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فاذوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورة المباركة الفاتحة. صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الثقلين، محبوب رب المغربين والمشرقين، جد الحسن والحسين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الجليل ومبرم خطابه التنزيل، مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. درود جي محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. શરૂઆત શાદીની મજલિસ છે, કહેવામાં આવ્યું છે ગુજરાતીમાં પડવાનું. હાલાકી મારા માટે થોડું ગુજરાતીમાં થોડું અટકાવવાનું હોય છે, પણ ઉર્દુમાં ફ્લુએન્સી હોય છે થોડીક, પણ ઇન્શાઅલ્લાહ રિક્વેસ્ટને પૂરી કરતા. પણ અજબની વાત એ છે કે શરૂઆતી શાદીની મજલિસ અને આયત છે શૈતાનની. આ મેમ્બર ઉપર પણ શૈતાન મૂકતો કોઈને નથી, કારણ કે શૈતાન અડ્ડામાં તો ન જાય, ડિસ્કોમાં કેસિનોમાં તો એની જવાની જરૂરત નથી. એ મજલિસ પરવાવાળાને પણ મૂકતો નથી કે મજલિસ પરીને આવી કમાલની મજલિસ પરીને તને કોઈ પણ એટલું પણ ન કીધું કે ભાઈ આવી ફાઇન મજલિસ પહેરો કેવી રીતે, ક્યારે તું પાકું કર્યો. એટલે એક ઉમંગ હોય છે કે શૈતાનની વાત સાંભળે હજી સુધી કોઈ એક માણસે નથી આવ્યો. એવી જ રીતે એક યંગસ્ટર, એક બેચલર, એક સ્પિન્સ્ટર નહીં, એક શાદીશુદા ઇન્સાન નહીં, એક ઘરવાળી વાળો નહીં,
2 ઘરવાળીવાળો, 4 ઘરવાળીવાળો, એને પણ શૈતાન મૂકતો નથી. પણ જ્યારે શાદીનું બંધણમાં એટલે કોન્ટ્રાક્ટમાં જ્યારે આવી જાય છે, ઇસ્લામના હુદૂદમાં, ઇસ્લામની બાઉન્ડ્રીમાં નિકાહ જેવું બંધનમાં આવી જાય છે, કોન્ટ્રાક્ટમાં આવી જાય છે, આ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઇસ્લામિક એટલો છે અને એટલો પ્યારો છે કે ઇમિડિયેટલી અલ્લાહ તરફથી, અહલે બેત તરફથી નવાઝિશ થાય છે અને શાવર થાય છે બ્લેસિંગ્સ, ગિફ્ટ્સ, ઝવાડી. એક દુરૂદ મોહમ્મદ વ આલી મોહમ્મદ. પહેલી ઝવાડી ઇમામ સાદિક ફરમાવે છે, રકઅતાન યુસલ્લિહમાં મુતઝવ્વિજ અફઝલ મિન 70 રકઅતાન યુસલ્લીહા ગૈર મુતઝવ્વિજ. 2 રકાત શાદી શુદાની નમાઝ 70 રકાત ગૈર શાદી શુદાની એનાથી બહેતર છે 2 રકાત કોની? અગર પડતો હોય 70 રકાત શાદી શુદા વાળો તો સારી વાત છે, કારણ કે તો ઓલાની 4900 રકાતની વાત આવી જશે. એક દુરૂદ વેજ મોહમ્મદ વ આલી મોહમ્મદ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. વાત એમ છે કે જ્યારે શાદી ઇન્સાન કરી લે છે ત્યારે એનો ફોકસ, એની ગેઝ જે ગૈર ઉપર ઉઠતી હોય છે કમ થઈ જાય છે. ઘરના બહાર જે રહેવાની આદતો હોય છે એ પણ બદલી જાય છે અને ઘરમાં વધારે રહેવાની આદત થાય છે. એનો મતલબ કે હવે એની રિસ્પોન્સિબિલિટી સંભાળવા માટે વધારે તૈયાર થઈ ગયો છે કે હવે મારી નથી પણ બીજા પણ મારા સાથીની, મારી કમ્પેનિયનની, મારી વાઈફની પણ મને હવે એનું ખ્યાલ કરવાનું છે. પછી બચ્ચા થશે તો એનું પણ ખ્યાલ કરવાનું છે. તો એમાં શું થાય છે કે કાફી ઈમાન સંભળી જાય છે. એના માટે પૈગંબર ઇસ્લામ ફરમાવે છે, ઇઝા તઝવ્વજ અલ અબ્દ ફકદ ઇસ્તકમલ નિસ્ફ અદ્દીન. જ્યારે કોઈ શાદી કરી નાખે છે તો એનો અડધો ઈમાન કામિલ થઈ જાય છે. ફલયત્તકિલ્લાહ ફિલ નિસ્ફિલ બાકી. બાકી જે અડધો ઈમાનનો પહેલું છે 50%, એના માટે કોશિશ કરે કે એને પૂરું કરે. 50% અલ્લાહની મદદ તને મળી ગઈ છે, બાકીના 50% ને એવી જ રીતે પૈગંબર ઇસ્લામ કહે છે ઝવાડિયા ટાટુ. ત્રીજી ગિફ્ટ અલ મુતઝવ્વિજુ નાઇમ. શાદીશુદા ખાલી સૂઈ જાય, he is resting. أفضل عند الله من صائم القائم العزب. ઓલા કરતા બહેતર છે કે જે દિવસ ના રોજા રાખે, રાત ના ઉભો રહી રહીને અલ્લાહની ઇબાદત કરે. ઓ બેચલર કરતા આ શાદીશુદાની રાતની નિંદર વધારે અફઝલ છે. સલ્લલ્લાહુ મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. તો આ મુખ્તસરમાં ગિફ્ટ હતી કે જે અલ્લાહ અને એના રસૂલ મોમિનીને આપે છે, જે શાદીના બંધનમાં આવી જાય છે. દોસ્તો ને અઝીઝો, નિકાહ એક સેક્રેડ, એક પવિત્ર ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે કે જે ઇસ્લામમાં બહુ મહત્વ એટલે ઇમ્પોર્ટન્સ રાખે છે. ખાલી એ એક લીગલ કોન્ટ્રાક્ટ નથી, બલકે એક સ્પિરિચ્યુઅલ એક યુનિયન છે, બંધન છે 2 લોકોનું, કે જે 2 લોકોનો બંધન થઈ રહ્યું છે નિકાહની સુરતમાં. એટલે કે એનો મતલબ અલ્લાહના ગાઈડન્સ અને ઇસ્લામની ગાઈડન્સમાં ઓલોકાનું બંધન થઈ રહ્યું છે.
કે જેના માટે પૈગંબર ઇસ્લામ ફરમા છે મા બુનિયા ફિલ ઇસ્લામ બિનાઅન અહબ્બુ ઇલલ્લાહ અઝ્ઝ વ જલ્લ wa az min at-tazwij. The most sacred institution in Islam, dearer to Allah, is marriage. Quran emphasizes કે મેરેજ ઇન્સાન કરે એના ઘણા બધા ફાયદા છે. જેવી રીતે સૂરત રૂમ આયત નંબર 21, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. फिक्र करने वाला लोग, those who are thoughtful people, समझे कि अल्लाह ની તરફથી કે જે અલ્લાહે ખલ્ક કર્યો છે તમારા માટે કે જેના કારણે જો તમે શાદી કરી લ્યો તો he has placed between you affection, mawadda, rahma, between you affection and mercy. તમારા દરમિયાન મોહબ્બત રાખ્યો છે, પ્યાર રાખ્યો છે. પણ એ કોના માટે છે? જે અલ્લાહની આયતોને સમજે અને એના ઉપરથી ગૌર અને ફિકર કરે. આ એસ્પેક્ટ ઓફ મેરેજ એની અંદર શું છે? કુરાનની આયત પ્રમાણે ટ્રેન્ક્વિલિટી, સુકૂન. આજે સુકૂન દુનિયામાં ક્યાં છે? પણ અલ્લાહ કીધું છે અગર શાદી કરી લો તો એટલીસ્ટ તમારા ઘરમાં સુકૂન હશે, તો બાકીની તમારી જિંદગીમાં પણ સુકૂન. એફેક્શન, મોહબ્બત, મર્સી, મવદ્દત, રહમા, આ બધું જ્યારે હોય ત્યારે ઇન્સાનને પીસ ઓફ માઇન્ડ અને પીસ ઓફ હાર્ટ મળી શકે છે. દુરૂદ મુહમ્મદ વ આલ મુહમ્મદ. મુહમ્મદ વ આલ. પણ આ બધું એક વસ્તુ ઉપર નભે છે કે જ્યારે શાદી કરી લે ત્યારે સમજે કે હવે મને ઇન્સાફ કરવાનું છે. I have to do adl, એના હક મને અદા કરવાના છે બંને તરફથી. બાયરીને પણ હક અદા કરવાના છે, હસબન્ડને પણ હક અદા કરવાના છે, અને સાથે પ્રોટેક્ટ કરવાનું છે અને ઇન્સાફ અને હુકુક અદા કરવાના છે. સૂરતુન નિસા અને સૌથી પહેલી આયત, યા અય્યુહન નાસુ તકૂ રબ્બકુમ الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما. O mankind, O insano, તમારા અલ્લાહથી ડરો. ઇત્તકુલ્લાહ, કે જે તમને એક સોલમાંથી પેદા કર્યો છે અને તમારા માટે શું રાખ્યો છે? ઇક્વાલિટી રાખી છે બિટવીન મેન એન્ડ વિમન. કોઈ નથી સુપિરિયોરિટી કે હું મર્દ છું તો હું વધારે હક ધરાવું છું. As they are created from the same soul. અને કુરાન બતાવે છે marriage is a partnership, એક બંધન છે where both spouses have to treat each other with kindness and respect. આ advices છે ખાલી નયા શાદીશુદા માટે ને આપણા જે શાદીશુદા લોકો છે એના માટે પણ છે કે આપણે પણ મોહબ્બત અને પ્યારથી અને એફેક્શનથી પેશ આવે. એક દરૂદ મુહમ્મદ વ આલ મુહમ્મદ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલ મુહમ્મદ. કુરાનમાં ઈ પણ છે સૂરત નૂરમાં કે કેવી રીતે શાદીશુદાને મોડેસ્ટી, ચેસ્ટિટી, ઇફ્ફતને કેવી રીતે જાળવી રાખવાનું અને કેવી રીતે પ્રોટેક્શન પોતાની સ્પાઉસને દેવાનું બંને તરફથી. કુરાનની જે આયત છે સૂરત નૂરની, વઅન્કિહુલ અયામા મિનકુમ, જે ખુતબે નિકાહમાં પણ પરાય છે. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. آيات ما تو الله guarantee આપે છે. દરૂદ મુહમ્મદ વ આલ મુહમ્મદ.
اللهم صل على محمد وآل محمد. एक बीजी सलात मोकलाओ मोहम्मद और आल मोहम्मद पर. اللهم صل على محمد وآل محمد. કુદરતનો ઇરશાદ છે સૂરતુન નૂરમાં આયત નંબર 32 માં, એન્ડ મેરી ધ અનમેરિડ, જે શાદીશુદા નથી એ લોકોની શાદી કરાવો. એનો મતલબ છે આપણે કોમમાં આપણે જોઈ જે શાદીશુદાના લાયક છે શું કામ શાદી નથી થઈ, આપણે કોશિશ કરે. The righteous among your male slaves and female slaves, male servants અને female servants, અહીંયાથી અબ્દથી મતલબ છે તમારા લોકોમાંથી જે બેચલર્સ હોય, સ્પિન્સ્ટર્સ હોય, લોકોની શાદી કરાવો. If they are poor, યુગનિહુમુલ્લાહુ મિન ફضله. અહીંયા ખુદા ઉપર યકીન રાખવાનું છે કે ખુદા ઓ લોકોને મુસ્તગની કરી આપશે, ઓ લોકોને માલદાર કરી આપશે, ઓ લોકોની જિંદગીમાં બરકત લઈ આવશે. He will enrich them from his bounty and rahmat. અને અલ્લાહ શું છે? વલ્લાહુ વાસિઉન અલીમ. અલ્લાહ બહુ જ અલીમ છે અને વસઅત રાખવાવાળો છે. અને આ વર્ષમાં એન્કરેજ છે કે મેરેજ કરે regardless of financial difficulties, financial trust as a status, but trusting Allah. Allah ઉપર ભરોસો અને Allah ઉપર તવક્કુલ રાખે તો પછી Allah ઇન્શાઅલ્લાહ મેરેજને કામયાબ કરશે. દુરૂદ મુહમ્મદ વ આલ મુહમ્મદ. اللهم صل على محمد وآل محمد. ઇસ્લામમાં મેરેજ ઇઝ અ બાઇન્ડિંગ કોન્ટ્રાક્ટ. એક નિકાહ, એક પવિત્ર બંધનમાં જ્યારે કોઈ આવી જાય છે એ પણ અલ્લાહના શેડમાં, અલ્લાહના હુકમથી બંને પાર્ટીની મ્યુચ્યુઅલ કોન્સેન્ટ ઉપર શાદી થવી ખપે. Both the bride and the groom was willingly agreed to the marriage, and there should be no bullying, no coercion, no forcefulness. कोई जबरदस्ती न हो. सूरतुन निसा, सूरतुन निसा નો પહેલો ભાગ પઢું છું. યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ લા યહિલ્લુ લકુમ અન તરિસુન નિસા કરહા વલા તગઝલુહુન્ના لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. O believers, ईमानदारों, you are not allowed to take perforce, कोई पण जबर करवानो, the woman into your heritage or tyrannize them in order to deprive them of what you have given them, unless they are guilty of immorality. એટલે કે એડલ્ટરી. કોઈ હક નથી થતું કે કોઈ તમે એના માટે જ્યારે અનબનાવટ થાય તો તમે એને બોલી કરો, યા તો તેને એને ગિફ્ટ્સ આપી દીધી હોય તો તમે પાછી ગિફ્ટ્સ લઈ લો કે જે બહુ થઈ રહ્યું છે. ત્યારે ઘર સંસારની કમિટી બેસે છે તો આ એક પ્રોબ્લેમ આવે છે. પહેલા મારી બધી વસ્તુ પાછી આપે, હું એને આ આપ્યું છું ને આ આપ્યું. જ્યારે તું એને આપ્યો ત્યારે મોહબ્બતથી આપ્યો હતો, ત્યારે તું એને ચાહતો હતો, ત્યારે તું એને મસરફમાં લાવ્યો છે અલ્લાહના હુકમથી. યુ હેવ બીન વિથ હર. તો પછી જ્યારે મોહબ્બતથી આપ્યો તો એની વસ્તુ થઈ ગઈ. સો અલ્લાહ કહે છે, do not take them back, the part of which you gave them, unless હા અગર immorality હોય, અગર adultery હોય, otherwise, and live them in kindness. શફકતથી, મહેરબાનીથી એક અનબનાવટને ખતમ કરી નાખો. એડલ્ટરીની જ્યારે વાત આવે છે તો ઝિના નો ટોપિક ખાસ કરીને શિયાને હૈદર કર્રારના મજમામાં કોઈ મતલબ નથી રાખતો. પણ દુનિયાની જે હાલાત છે, પહેલો તો જે તીર ઇન્સાન ચલાવે છે એ એની આંખ છે, ધી ગેઝ ઓફ ધી આઈઝ, કે જેના માટે અલ્લાહ કુરાનમાં કહે છે, ગુદ્દુ અબસારકુમ, તમારી આંખોને નીચી કરી નાખો.
મીચી નાખો. અને પાછું એટલું એમ્ફસાઇઝિસ છે કે છે મર્દોને તમે પણ મીચી નાખો, ઔરતો તમે પણ મીચી નાખો. ગુઝ્ઝુ અબસારકુમ બંનેને કહે છે. જ્યારે આ આંખની ગેઝ જાય છે ત્યારે શૈતાન કહે છે થેન્ક યુ વેરી મચ, મારા તીરમાંથી એક તીર તું વાપરી કાઢ્યો. હવે મને તારો પર મહેનત કરવાની જરૂર નથી. ઈ તારી ગેઝ તને એટલી તકલીફ આપશે, તારા ઝહેનમાં હું બેસાડી દીધો છું. અને ઇન્સાન ઈ ગેઝને અગર લઈને ફરે તો પછી નથી જોતો કે કોણ છે, નથી જોતો કે કોણ છે, શાદી શુદા છે તે ગૈરે શાદી શુદા છે. અને ગુનાહમાં જ્યારે મુલવ્વિસ થઈ જાય છે તો પછી આ એડલ્ટરી ને આ ઝિનાની નૌબત આવે છે કે જે ગુનાહે કબીરા છે. ખુદા આપણી કૌમને બચાવે અને આ મરજથી ઇન્સાન હંમેશા પોતાને દૂર રાખે. સલવાત પર મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. મારો ટાઈમ થઈ ગયો, 30 મિનિટ જો કે મને કહેવાનું છે. કુરાનમાં મેરેજ ઇઝ બિલ્ટ ઓન ફાઉન્ડેશન ઓફ લવ એન્ડ કમ્પેશન. અને સૂરતુલ બકરાની આયતનો એક નાનો ટુકડો છે. હુન્ન લિબાસુન લકુમ વ અંતુમ લિબાસુહુન્ના. You are a clothing for him, they are clothing for you and you are clothing for them. તમે એના માટે લિબાસ છો, પહેરાહન છો, ક્લોથિંગ છો અને ઈ તમારા માટે લિબાસ છે. જેવી રીતે લિબાસ આપણે બચાવે છે, આપણે એક બ્યુટી આપે છે, જેવી રીતે આપણી બોડીને ઢાંકી નાખે છે, એવી જ રીતે એકબીજાના સ્પાઉસ એટલે સ્પાઉઝસ ટુ ઈચ અધર એકબીજાને હંમેશા ઢાંકે, પોતાની સિક્રેટ્સને ખોલી ન નાખે. આ કહેવાનો મતલબ છે કે ઇમોશનલી હોય કે ફિઝિકલી હોય કે સ્પિરિચ્યુઅલી હોય, બધી રીતે કોશિશ કરે, મોહબ્બત આપે, કમ્પેશન આપે અને એકબીજાના એબોને ઢાંકી નાખે, ખોલી નાખે ન નાખે. હાલાકી ઇન્સાન છે, ભૂલ થઈ જાય છે કોઈક ફેરે, માફ કરવાનો પણ એક દિલ અને હોસલો રાખે. અને જ્યારે ડિસ્પ્યુટ્સ આવી જાય, મેરેજમાં ડિસ્પ્યુટ્સ, ચેલેન્જીસ આર ધેર, થાંભલા તો ભટકાય. જ્યારે ચેલેન્જીસ આવે તો કુરાનનો ગાઈડન્સ છે, એ ગાઈડન્સ ઉપર અમલ કરે. અને ગાઈડન્સ ઈ છે વઇન ખિફ્તુમ શિકાકા બૈનહિમા فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما. ગાઈડન્સ છે કુરાનનો વાઝે. ડિસ્પ્યુટ આવી ગયું છે, ખરબરાટ થઈ ગઈ છે, અનબનાવટ થઈ ગઈ છે, શું કરે? સોલ્વ નથી થતું? ના, સોલ્વ થઈ શકે છે. ક્યારે? કુરાન કહે છે આર્બિટ્રેટર રાખો, મર્દ એટલે હસબન્ડ એના તરફથી અને ઓર એના તરફથી, એટલે કે બંનેની વાત સાંભળો. એક સાઈડ સાંભળીને ફેસલો કોઈ દિવસ ન કરો. જ્યારે આર્બિટ્રેશન રાખશો તો પછી અલ્લાહ કહે છે if they wish to have a settlement then Allah will reconcile them. અગર ઓલોકા ચાહતા હોય કે અનબનાવટને દૂર કરે તો અલ્લાહ ઓલોકા માટે યુવફિકિલ્લાહુ ઇસ્લાહન યુવફિકિલ્લાહુ બૈનહુમા. તો અલ્લાહ ઓલોકા બેની દરમિયાન ઇસ્લાહ અને જે સેટલમેન્ટ છે ઇન્શાઅલ્લાહ કામયાબ કરી દેશે. ઇન્ના અલ્લાહ કાના અલીમન ખબીરા. Allah is very well knowing and cognizant. એક દરૂદ વિચ મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ પર. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. ઇસ્લામમાં ડાયવોર્સ ઇઝ ધ લાસ્ટ રિસોર્ટ. જે આપણે કહે છે કે જ્યારે તલાક થાય છે ત્યારે અર્શ ઇલાહી પણ
હલી જાય છે. ઇસ્લામમાં એવું નથી કે ડાયવોર્સ એલાઉડ નથી, લાસ્ટ રિસોર્ટ છે. કોશિશ કરો. રિકોન્સિલિએશન કમિટીઝ એટલા જ માટે હોય છે કે બંનેને સંપ કરાવે. ઝઘડા હોય છે એ ઝઘડાને દૂર કરે, પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે પ્રોબ્લેમ્સને સોલ્વ કરવાની કોશિશ કરે. પણ આપણે પ્રોબ્લેમ્સ આ તલાકના આવે છે ક્યારે? જે પહેલી વાત હું કહ્યું ગેઝ, બીજી વાત છે ચીટિંગ, ત્રીજી વાત છે એકબીજાના હુકુકને અદા ન કરે, ચોથી વાત છે ફાઉલ લેંગ્વેજ, જેવી તેવી રીતે ઘરમાં અગર રહેવાની વાત હોય, રારો પારવાની વાત હોય, આખર તો કોઈક ફેરે સામેનો પાર્ટનર થાકી જાય અને પછી નોબત આવે તલાકની. બીટિંગ્સ આ દાસલામાં પણ બહુ કોમન છે. અજબ છે આપણી કોમમાં. હક નથી એક ચીટલો ભરવાની પણ કોઈને. દાગ થઈ જાય તો એનો કફારો પણ છે. અહીંયા બીટિંગ થઈ રહી છે, ઘણા કેસીસ છે. વાય? હક કોણ દીધો છે તને મારવાનો? ન કુરાનમાં હક છે, ન કોઈ હદીસમાં હક છે. આના કારણે પણ થાય છે. કેટલી માર ખાય, છેલ્લે થાકી જાય. યા તો પછી એક્સપેક્ટેશન્સ હોય છે, એટલા મોટા એક્સપેક્ટેશન આપ્યા હોય શાદીથી પહેલા, અને પછી એને પૂરા ન કરી શકે, લાલચમાં આવી જાય અને પછી અહીંયાથી કજિયા અને ખરબરાટ શરૂ થાય છે. તો તલાકની વાત આવવી જ ન ખપે કોમમાં. બલકે હું તો કહું છું એક વર્ષને આપણે ડિક્લેર કરીએ 2025 માં દાસલામ જમાતમાં એક તલાક ન થાય, ખુદા કરે. ઇલાહી આમીન. કેવી રીતે તલાક છે? માફ કરવાની આદત શું એટલી શીલતા નથી? વમન યત્તકિલ્લાહ યજઅલ લહુ મખરજા, સૂરે તલાકની આયત નંબર 2, એનો લાસ્ટ ટુકડો. અગર અલ્લાહ ના ઉપર તમે ભરોસો કરો, વમન યત્તકિલ્લાહ, તો અલ્લાહ તમારા માટે એવા રસ્તા ખોલી આપશે કે જેનો તમને તસવ્વુર પણ નથી, તમારા ખ્યાલમાં પણ નથી. અને પછી સૂરે તલાકની 3જી આયતનો પહેલો ટુકડો, પહેલા 2 ટુકડા, વયરઝુકહુ મિન હૈથુ લા યહતસિબ, અને ખુદા તમારા માટે એવી રીતે will provide you sustenance, યા તો તમારા માટે ખૈરાત બરકતે આપશે એટલી બધી જેનો તમને ગુમાન પણ નતો, જેનો તમારામાં ખ્યાલ પણ નતો. વમન યતવક્કલ અલલ્લાહ ફહુવા હસ્બુહ, જે અલ્લાહ ઉપર ભરોસો કરે અલ્લાહ એના માટે સફિશિયન્ટ છે, અલ્લાહ એના માટે ટોશા. ખુલાસો, કુરાનમાં શાદી, marriage is portrayed as a sacred, purposeful union built on love and mutual respect, equality and compassion. આ મજલિસનો ખુલાસો છે. આ કોન્ટ્રાક્ટ એવો છે જેની અંદર રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ છે ફોર બોથ સ્પાઉઝીસ. એન્ડ એનો ખુલાસો એ હોય કે જ્યારે શાદી થઈ જાય તો ઘરમાં ટ્રેન્ક્વિલિટી અને મોડેસ્ટી આવી જાય, અને બિલીવર્સને, મોમિનીનને એ પણ એન્કરેજ છે ટુ એપ્રોચ મેરેજ. જ્યારે મેરેજને એપ્રોચ કરે વિથ સિન્સિયરિટી, ખોટી વાતો કરીને કોઈને પોતાના ચુંગલમાં ન લઈ લે, જે વાત હોય સાચી કહીને સિન્સિયરિટીથી બે પાર્ટનર્સ અગર કાઇન્ડનેસથી અને અલ્લાહના ગાઈડન્સથી અગર રહે છે તો કોઈ પણ ડિફિકલ્ટીના ટાઈમમાં પણ ખુદા લોકાનો મદદગાર. અને અલ્લાહ આપણા બધા શાદીશુદાને ખુદા બ્લેસ કરે, અને ઇન્શાઅલ્લાહ વિસ્ડમથી, લવથી, મર્સીથી અને જસ્ટિસથી ખુદા બંને ઘરને આબાદ રાખે અને બંને કુટુંબને ખુદા આબાદ રાખે. દરૂદ વેજી મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ.
મસાહેબના બે ચાર જુમલા તાકે તબરુક થાય. અગાઉની શરૂઆતી શાદીની મજલિસ ઘરોમાં થતી હતી. દોસ્ત અઝીઝ અહેબાબ સગા સંબંધી આવતા અને આપણે કહેતા કે મજલિસ આપણા ઘરમાં થઈ તો અહેલે બેત તાહિરીન અલૈહિમુસ સલાતુ વસ્સલામ પણ આપણા ઘરમાં આવી ગયા. જેવી રીતે જબ ચાહા સૈયદા કે કદમ આए घर मेरे, जब चाह सैयदा के कदम आए घर मेरे, फर्शे अज़ा बिछाया मनाया गमे हुसैन. गमे हुसैन જ્યારે ફર્શ બીજી જાય છે અહલે બેત તાહિરીન પણ આવી જાય છે. રોઝે અલસ્ત પૂછા ગયા क्या पसंद है, बे इख्तियार हमने पुकारा गमे हुसैन. हमको है अपनी जान से प्यारा गमे हुसैन, कायम रहे जहां में खुदाया गमे हुसैन. ये मातम सदा रहे और इससे सिवा रहे, ये फर्शे अज़ाए सिब्ते नबी ता महशर बिछा रहे. अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिल ज़ालिमीन वसयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू आला मुहम्मदिन अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. इला अर्वाहिल मुमिनीन वल मुमिनात रहमल्लाहु मन क़रअ अल फ़ातिहा मअ अस्सलवात. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद. सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद. बारदिगा नारे बुलंदतर सलावत. ये बात किस कदर हंसी, ये बात किस कदर हंसी, जो कह गए मुईनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है. अमन का महरूमा हबी, अमन का महरूमा हबी, जो शाहों का है शाह भी, ऐसा बादशाह हुसैन है. क्या हुसैन है न पूछिए कि क्या हुसैन है. सब के बड़े क्या हुसैन है न पूछिए, करे जो कोई हमसरी, किसी की क्या मजाल है. जहां में है लिहाज से हुसैन बे मिसाल है. ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, ना कोई दूसरा खुदा, ना कोई दूसरा हुसैन है. क्या हुसैन है न पूछिए. और हिदायत हुसैन पर अमल करो मोमिनों, रहेंगे हम बहिश्त में
यकीन रखो ए मोमिनो, कबूल होगी हर दुआ, कबूल होगी हर दुआ, किसी से क्यों डरे भला, हमारा वास्ता हुसैन है, क्या हुसैन है, न पूछिए है क्या हुसैन है, न पूछिए। और कज़ा के बाद फिर